A very good morning, dear students. Good morning, ma'am. Today we are learning a very interesting and very important topic. Every electronics engineer must know about. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ನಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋ ತಗೊಳಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಏನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ nowadays what we are getting all our electronics applications only. So inside what it contains, ಯಾವುದೇ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಡಯೋಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಚಿಪ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ಐಸಿ integrated chip, ICs, logic gates you are using, no, it contains inside billions of transistors. Billions of transistors in ಹೊರಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ರಿ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ. a small chip you are observing, but inside ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? billions, ಅಂದ್ರೆ 10 lakhs, more than 10 lakhs. You just imagine how it is manufactured. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 p-n junction. So transistor is also called as bipolar junction transistor. So bipolar ಅಂದ್ರೆ it has 2 polarities due to holes and electrons. So the current flow in this transistor is due to what? Holes and electrons. We have studied what is hole, what is electron in the diode itself. p-n, p type material ಅಂದ್ರೇನು, n type material ಅಂದ್ರೇನು, ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, electrons ಅಂದ್ರೇನು, holes ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ bipolar junction transistor means it has 2 junction and which has 2 polarities because it has the current flow due to both holes and electrons. Okay, next, why the name is given as transistor? Transistor ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it transfers signal from low resistance to high resistance. I'll explain while working. So signal ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ? low resistance ದಿಂದ high resistance ಒಳಗ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. It is very interesting. We learn it. Transfers name ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೇಳಿ? ಆನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ low resistance to high resistance. Here this name consists transfers resistor. So combiningly it is a transistor. Got it now? ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿ? It transfers the signal from low resistance to high resistance. Okay, next, it is 2 junction 3 terminal semiconductor device. So ಎರಡು junction ಇರ್ತಾವ್ರಿ, but 3 terminals irtavu. So if you look here, this is a physical construction. Inside construction is not shown, but how actually it is constructed, it is having 2 junctions, p-n, one junction, another n-p. So 2 junctions, this is one junction, this is another junction. So it has 2 diodes inside now. One diode dalli one p-n sittadide, innond diode dalli innond p-n alla. So it has 2 diodes inside. One single transistor has 2 diodes inside. Are you getting my point? So it is there in your book also. Book nalli ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. See here. So in the book you can see here. So this is the simple construction of the transistor, where in PNP we have 2 p-type material in between 1 n-type material. So one single n-type material is sandwiched between 2 p-type material. Are you getting my point? Sandwich ತಿಂದಿರಲ್ರಿ? Sandwich ಇಲ್ಲ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಗಟ್ಲೆ ನೀವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ n-type material ಇದೆಲ್ಲ, n-type material is sandwiched between 2 p-type material in case of PNP transistor. So we have 2 types mainly. One is NPN, another one is PNP. 2 type transistor पता नहीं है. So first PNP transistor दले ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? 1 n-type single material is sandwiched between p-type. Similarly in NPN ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? It has 2 n material, 1 p material.
So in this, which is sandwich? P-type material. So P-type material is sandwiched between two N-type material. Got the construction? So now this has a symbol like this. So you circuit nalli draw ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you suppose PNP transistor use ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ circuit ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ನೀವು symbol circuit ನಲ್ಲಿ circuit ಅಂದ್ರೆ ಈಗ diode ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ diode ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು resistance ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು PNP NPN ಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅದು ಏಟಿಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ emitter side direction emitter ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ which are those emitter base collector so 3 terminals ಬರ್ತಾವಿದೆ so transistor has 3 terminals you might have seen in the lab test ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ PNP ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ NPN ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ the working is different transistor identification of terminals is also very important because ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಮಿಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಹೆಂಗೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಡಯೋಡ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತೈತಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ ವೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೌದು ನೀವು ಮೋನೋಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಿಟ್ ಕೂಡಲೇ ಆಫ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫ್ಯಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ವೇ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ ಹಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಸ್ವಿಚ್ ಗತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ 1 and 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 0 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನೇ ಬರ್ತದೆ 0 0 1 ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಸೊ 1 0 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಿಗತಿ ಯಾಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0 and 1 ಆನ್ ಆಫ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ 0s and 1s ಬೇಕು ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಕು ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಯೋಡ್ ಗಿಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ which has a wide applications in case of integrated circuit. Integrated circuit as microprocessor, microcontroller, ICs, whatever we find logical circuits, they all contain inside what? Transistors. Are you getting my point? Basically, adana switch agi now use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so switch agi ಹೇಗೆ work ಆಗ್ತೈತಿ? So let us understand this. Working principle, then I will explain how we are using the lab. Lab ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.